اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب تشریف لے گئے تو پانی وضو کا وہیں رک گیا، بستر بھی گرم رہا اور کنڈی بھی پھیلتی رہی، اور ہزاروں سال کی مسافت طے کر کے میرے آقا کریم تشریف لائے، لیکن جہان کی جان ایسے جیسے نکل ہی گئی۔ تو یہ جہان جو قائم ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قائم ہے، اور جب تک یہ جہان قائم رہے گا سرکار کی وجہ سے قائم رہے گا، اور سرکار کے دیوانے بھی قائم رہیں گے، وہ سرکار کی وجہ سے قائم رہیں گے۔ تم کتنوں کو شہید کرو گے، کتنوں کو بم دھماکوں میں مارو گے؟ خدا کی قسم ہم تو وہ ہیں کہ لبے بام بھی پکارا، سردار بھی سزا دی، میں کہاں کہاں نہ۔ ہم تو چاہتے ہیں سرکار کی محبت میں اس دنیا سے جائیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ سرکار کی محبت ہو، سرکار کا چہرہ بردوہا سامنے اور جان نکل جائے، اور یقیناً جو اس دنیا سے گئے، جو ان کو بم دھماکوں میں شہید کیا گیا، وہ سرکار کی محبت میں، رحمت میں، آغوش رحمت میں ہیں، اور یقیناً وہ سرکار کو محبوب ہو گئے، کیوں کہ یہ تو ہر عاشق کی تمنا ہے، ہر عاشق کی تمنا ہے کہ سرکار میرے پاس تشریف لائیں، لیکن جن کو سرکار اپنے پاس بلا لیں، اور ایسی موقع پہ بلا لیں کہ جب وہ سرکار کی نعتیں پڑھ رہے ہوں، جب وہ سرکار کا ذکر کر رہے ہوں، تو اس سے اچھی موت بھی تو موت ہے، لیکن ان کو یقین نہیں ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کے سامنے ساری دنیا ہی دنیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں، تو جگر آزما، تو ہنر، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، ہمارے جگر حاضر ہیں۔ ہم نے کبھی پیر دکھائی ہے؟ ہم نے فیض آباد سے لے کے بلکہ اس سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ سے لے کے بابا جی خادم رضوی تک کوئی ایک دکھا دے جس نے پیر دکھائی ہے۔ ہم نے گولیاں بھی سامنے کھائی ہیں، ہم نے تیزاب بھی سامنے اپنے لیا ہے، ہم نے ہر چیز اپنے سینے پہ صحیح ہے، اور جب تک قیامت تک جب تک سرکار کے دیوانے رہیں گے سامنے آ کے للکارتے رہیں گے، اور دشمن بھاگتے نظر آئے گا، اور سرکار کے دیوانے اس کے پیچھے بھاگتے نظر آئیں گے۔ فیض آباد کا مارکا دیکھ لیں، لاہور کا مارکا دیکھ لیں، وزیر آباد کا دیکھ لیں، کوئی مارکا اٹھا کے دیکھ لیں، سرکار کے دیوانے پیچھے پیچھے، اور وہ جو تھے جو سرکار کے دیوانے کو بھگانے آئے تھے وہ آگے اور انشاءاللہ تعالی یہی جو ہے وہ رہے گا سلسلہ، کیوں کہ سرکار کی محبت میں ہم نے جو جام پیے ہیں، وہ بابا جی نے جو پلائے ہیں، ان کا مزہ ہم ہی جانتے ہیں۔ ان کو کیوں پتا ہو؟ یہ جو ڈگر ڈگ کی بولیاں بولتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تحریک لبیک کہاں سے آ گئی، یہ ٹی ایل پی والے کہاں سے آ گئے؟ ہم اچھا خاصا انگریزی کی نوکری کر رہے تھے بچوں، اب وقت ختم ہو گیا، اب تمہارا دور ختم ہو گیا، اب دور محمد عربی کے غلاموں کا ہے، اور انشاءاللہ تمہیں بڑھا کے دم دیں گے۔ تم جہاں بھی ہو، تم اسٹیبلشمنٹ میں ہو، تم چیف جسٹس کی شکل میں ہو، تم کسی شکل میں ہو، انشاءاللہ تم بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اور مردم جہاد نے کہا تھا تم وزیر اعظم کی کرسی کو ابدی نہ سمجھنا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن آنے والا ہے کہ تم روتے ہوئے نظر آؤ گے، اور دنیا نے دیکھا اس مرد کلندر کی بات پوری ہوئی اور روتے ہوئے نظر آئے، اور اکیلے کے لیے کون روتے ہوئے نظر آئے یہ بھی آپ کو پتا ہے، بتانے کی بات نہیں ہے میرے دوستو۔
बाबा जी दी, 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 मेरे बाबा जी भी, मेरे बाबा जी भी। आपका जज्बा देख के लगता है कि रात चली जाएगी, लेकिन वो जो आपका जज्बा खत्म नहीं होगा। लेकिन ये क्या बताएं कि ये कैसा दस्तूर जुबान बंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। हमें टाइम 5 मिनट का दिया गया है, यकीनन सबको 5-5, 10-10 मिनट का टाइम है, लेकिन क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि हमने मुख्तसर करना है। आपके जज्बे बता रहे हैं कि रात भी चलती रहे, लेकिन ये प्रोग्राम जो है ना वो चलता ही रहेगा। आपके जज्बों को सलाम है, आपके जज्बे हमने हर जगह देखे हैं, और ये यकीनन आपके जज्बे हैं जो बाबा जी आपको कहा करते थे कि हैं तहरीके लब्बैक के पास ऐसे शेर तो बताओ। और वो वाकई ये आप कहने को मजबूर हैं कि ये तहरीके लब्बैक वाले खाते क्या हैं, वो क्या खाते हैं? टुकड़े तेरे टुकड़ों पे जो पले यार ठोकर पे ना लाओ, गिरतियां खाए कहाँ। हम तो सरकार के टुकड़े खाते हैं, तुम्हें नहीं समझ तो तुम भी खा के देख लो। यानी तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों शम्मा रसालत के परवानों, मैं तकरीबन हो रही हैं, और मीर साहब भी करेंगे और अदर्स भी करेंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे, ये है कि आपने बयान सुने, और यकीनन गरमा देने वाले बयान से बढ़ के बयान भी हैं हमारे पास इंशाल्लाह। वो है कि एक बयान से बाबा जी कहते हैं कि अगर बर्दे कलंदर बयान करे तो फिर जोश ना हो, होश भी उड़ जाए, ये हो नहीं सकता। हो कोई को बयान करने वाला, हो कोई को लीड करने वाला, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, हम यहाँ पे रहते हैं, आपने देखना है कि हमने काम कितना किया। ये जो मजमा है, ये हाल पहली दफा कम पड़ा है, और इंशाल्लाह ये अगर जज्बे सलामत रहे तो इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम जो है वो डेजर्ट में होगा। तो ये डेजर्ट देखेगा या फिर आसमान देखेगा कि मोहम्मद अरबी के गुलाम आए बैठे हैं। तो एक बात करके बस मैं खत्म करता हूँ। वो एक दरवेश को कुत्ती भौंकी, तो वापस आए तो कुत्ती मरी हुई थी। तो उन्होंने कहा, कुत्ती मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, वो तो रब की गैरत ने द्वारा नहीं किया कि तो उस बंदे को भौंकी क्यों है। बोले दोस्तों, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मेरे रब की गैरत ने द्वारा नहीं किया, तो कुत्ते तुम इनको भंगा क्यों है? उन लबैक वालों को तुम पड़ा क्यों है? तुमने इनको शहीद क्यों किया है? आज देश दलील हो रहा है, एक नहीं हर बंदा दलील हो रहा है। ये रब की गैरत है, वो रब बड़ा गैरतमंद है, वो अपने बंदों को जो उसके नबी के दीवाने हैं उनको तनहा नहीं छोड़ता। बस ये दिए से दिया जलाई चलो। और ये जो जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। यकीनन आप सारे के सारे मेरे सामने चेहरे बैठे हुए हैं, अगर मैं नाम लेने लगूं तो सारी हो जाए, लेकिन ये है कि चंद नाम जो है, चंद जोनों के नाम लेना जरूरी है कि जिन्होंने मेहनत किया वहां पे और ये काम किया है, ताकि उनको अप्रिसिएशन मिले। जनाब, ये सिर्फ दुबई की बात करता हूँ, सोनापुर में माशाल्लाह जो लोग काम कर रहे हैं, यकीनन आए बैठे हैं, उन्होंने अपनी यहाँ पे जो कैबिनेट बनाई और आके खुद बताया कि हमें जनाब बताएं क्या काम करना है। ऐसे नौजवान चाहिए। इसी तरह देरा में हमारे आफत शराह साहब आए बैठे हैं, इसी तरह जनाब अमीर हैं वहाँ के। इंटरनेशनल सिटी में जनाब बूटा साहब हैं, और जबल अली में हमारे किधर है कमर भाई, माशाल्लाह ये कमर भाई जिन्होंने यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये तहरीके लब्बैक का जो बूटा लगाया है इस मुल्क की सरजमीन पे, आज देखें रहो के अल्लाह इनको सलामत रखे और इनका हर वक्त यही देन है। हम भी कभी कभी हाथ जोड़ते हैं, कमर भाई ये लोग जो यहाँ हैं उनको काम भी करना है, काम करने के लिए आए हैं। मेरे दोस्तों, आपने भी इनकी जैसा काम करना है। जो बंदा यहाँ पे आया है तहिया करके उठे कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ या मैं उस एरिया के जिम्मेदार से रब्ता करूंगा, या फिर मैं खुद आगे बढ़ के अमीर साहब को कहूंगा जरूर वहां आए, मैंने बाडी तैयार कर दी है, वहां मैंने कैबिनेट बना दी है, आप तशरीफ लाएं।
इसी तरह 2 कैबिनेट जो एक मैदान में साई साहब आए हुए हैं, जो फखर आलम साई साहब हैं, मौजूद हैं, उन्होंने हमें जी उन्होंने पैगाम भेजा कि जनाब वहां पे तकरीबन पूरी बॉडी कंप्लीट है, आप तशरीफ लाएं, उनका इफ्तार करना है। बात तो ऐसी होती है, जने होते हैं जो काम करते हैं, इसलिए जो भी आया हुआ है यहाँ पे तहैया करके आज उठे कि हमने अमीर साहब को वहां अपने यहाँ बुलाना है, 15 रुकनी बॉडी बनानी है और काम कहाँ पे, पाकिस्तान को निजाम मुस्तफा की तरफ लेके आना है। इन जालिमों के इन भेड़ियों के हलक से मुआले खींच के हमने मोहम्मद अरबी के गुलामों के तरफ ये रुख फेर के हमने मुल्क को सही मायने में इस्लामी फलाही रियासत बनाना है और बाबा जी के मिशन को पाया तक तक पहुंचाना है। ये आप तहैया करके जाएं, फिर देखें रहमतें कितनी होती हैं। ये जो लोग हैं यहाँ पे, अदनान शेख साहब अलायंस से आए हुए हैं, सबसे पहले जनाब यहाँ पे अमीर साहब के साथ इन्होंने नशर शायद का जो काम किया कि बाबा जी तक खबर पहुंची तो उन्होंने ऐसी दुआ दी कि ये देखें गुलशन आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये बाबा जी की दुआओं का नतीजा जो आप बैठे हुए हैं, ये ऐसे नहीं है मैं अपनी साई थी। हाँ जी, वो कंवर भाई कह रहे थे ना कि खुश नसीबों के, हाँ वो खुश नसीब वही होते हैं जिनको दुआएं मिलती हैं। तो आप भी काम करें, तहरीक लब्बैक का काम करें, यकीनन बाकी सारे काम अपनी जगह पे ठीक हैं, आप दावत तो तबलीग का काम भी करें, लेकिन इस काम को है कि नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद उसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरू में खारजा की हुर्मत पर खुदा शाहद है, इमाम मेरा काम।